हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 10th क्लास एमआईएल बुक रो भीमंक सिंहनाद रड़ी पद्य को आवृत्ति करिबा एवं आलोचना करिबा। एही कवितार कवि हेउजंती सारला दास। प्रथमे पद्यटी को आवृत्ति करिनबा तापरे आलोचना करिबा। सहदेव बोइला स्वामी सुनिमा जगन्नाथ, ईश्वरंकु सिंहनाद मागंतु पवनर सुत। गोविंद बोइले जेबे यमंत अछि भीम, बुद्धि हराई किंपे कलु तु मति भ्रम। बोइला माने कहिला, जगन्नाथ माने एठारे श्रीकृष्ण को कुहा जाइछि। सिंहनाद माने महिषी सिंहरे निर्मित एक वाद्य। पवनर सुत माने भीम। एठारे सहदेव कहउछंती, हे श्रीकृष्ण, भीम को आपण कुहंतु जे ईश्वरंकु बा शिवंग ठारु सिंहनाद मागंतु। तापरे जेतेबेले गोविंद व श्रीकृष्ण एकथा को शुणिचंती, कहिले जदि एमितिकार कथा थिला, जदि तो पाखरे गोटे बर थिला शिवंग ठारु मागिबा पई, ताहेले तू कोन पई एते मतिभ्रम, एते कोन पई भाबुथिलु? तू सीधा से जिनिसटा बा सिंहनाद मागिथांतु। नेक्स्ट पद, येबे बहन तू विश्वनाथंकु सिंहनाद माग, रडीर नादे मान गोविंद बाहर होउ बेग। विश्वनाथ माने शिव, मान गोविंद माने दुर्योधन। अर्थात एबे तू जाइकी शीघ्र सिंहनादटा शिवंकु माग, आउ रडीर नादे तोर सेई सिंहनाद रडी जेतेबेले बाजिब, मान गोविंद कौन हेबो? बाहर होइजिबो। सिए सरोवररु बाहर होइजिबो। नेक्स्ट पद, ध्यानेण चिंतिला से पांडव सुंदर, आसन कंपिला जे देव शूलधर। पांडव सुंदर माने भीम, शूलधर माने शिव। अर्थात जेतेबेले ध्यान रे बसीगले भीम, एई कथा जेतेबेले शुणिछंती, कृष्णंग ठारु शुणिकी सेई समय रे कोन हेला ना, शिव जो आसन रे बसीथिले से आसन थरहर बा कंपीबाकू लागिछि। नेक्स्ट पद, ध्यानेण जानिले से देव पशुपति, ईश्वरे बोइले देवी सुण गो पार्वती। आमंत सिंहनाद मागु अछि वीर भीमा, तुम्भ विचारकु किस जोगाई गो उमा। पशुपति माने शिव, उमा माने पार्वती। अर्थात जेतेबेले तांकर आसन कंपिला, सेतेबेले शिव ध्यान बल रे जानि परिले जे मते भीम डाकुची। कोन पई डाकुची? सिंहनाद नेबा पई डाकुची। शिव कहउचंती, हे पार्वती, मो कथा को टिकिए सुन। मते सिंहनाद मागुची किए ना भीम। वीर भीम मते सिंहनाद मागुची। आमे देबा कि न देबा, तुम विचार को कौन आसुची मते टिके कुह बोली शिव पार्वती को पचारुछंती। नेक्स्ट पद, पार्वती बोइले भीमसेन आंभ उपुगारी, बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कई उद्धरी। सत्यमना एची देव जे त्रिपुरारी। उपुगारी माने उपकारी, कपिलास कई माने कपिलास को, सत्यमना एची माने सत्य करिसंती, त्रिपुरारी माने शिव। अर्थात पार्वती कहिले भीमसेन हेउछंती आंभर उपकारी। तेनु भीमसेन आंभ उपकारी काहेकि ना कपिलास को से बंचाई थिले, अश्लेषा दैत्यांकु से बध करिथिले। बेले बेले कौन हुए ना, पांडव माने आम कपिलास को उद्धार करंती बा रक्षा करंती, से माने हेउछंती आंभ उपकारी। आपण सत्य करिसंती बा तांकु कथा देइसंती, से मो शिव सत्य करिसंती जे भीमंकु बर देबे बोली पार्वती कहिले। सिंहनाद तांकु प्रदान करंतु। नेक्स्ट पद, पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन, पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अछ त्रिलोचन। बहन माने शीघ्र, व्रती अछ माने रक्षा पाइछ, त्रिलोचन माने शिव। अर्थात एठारे पार्वती कौन कहउचंती, शीघ्र ए सिंहनाद को तमे दियो। पांडवंक जोगु तमे कौन करिछ ना, व्रती अछ बा रक्षा पाइछ, तेणु शीघ्र सिंहनाद को तुमे देई दियो। नेक्स्ट पद, संकट काले तुम्हंत उद्धारंती पुण, दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनीण। अर्थात जेतेबेले तुमको संकट आसीछि, तुमको कौन करिसंती से माने उद्धार करिसंती बा रक्षा करिसंती। से माने क्यों माने ना पांडव माने खुशी मनरे तुमे कौन करना, से सिंहनादंकु तांकु देई दियो। नेक्स्ट पद, घन घन आसन कंपई सदानंद, चिरी कुटीरु काढ़ी देले से सिंहनाद। घन घन माने बारंबार,
ସଦାନନ୍ଦ ମାନେ ଶିବ, ଚିରିକୁଟି ମାନେ ମୁଣା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିରିକୁଟିରୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣା ଥିଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ତ ସେଇ ମୁଣାରୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଂହନାଦକୁ କାଢ଼ିକି ସେ ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବ, ବହନ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାନେ ତିନିଥର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସିଂହନାଦ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ବା ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ ଏବଂ ତିନିଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଭୀମସେନର ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ତୁ ସହିବୁ। ତ ଏଇ କଥା ଶିବ ସିଂହନାଦଙ୍କୁ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ପ୍ରସର ମାନେ ବହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହନାଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି, ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରସର ପବନ ମାନେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭୁବନଟା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁରା ପୃଥିବୀ କମ୍ପନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆମର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ, କାଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି, ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କାଳାନଳ ମାନେ କାଳ ରୂପକ ଅନଳ ବା ଆମେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବୋଲି କହିବା। ଯାହା ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ଆମେ ତାକୁ କାଳାନଳ ବୋଲି କହୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଳାନଳ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ବିକାଶ ମାନେ ପୁରା ତେଜିଆନ ହୋଇକି ସେ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ 100 ଗୁଣ ତେଜର ବିକାଶ କରିକି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲା। କିଏ ଆସିଲା ନା ସିଂହନାଦ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମାନେ ଆକାଶରେ, କର ମାନେ ହାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କେଉଁଠିକି ଆସିଲା? ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କୂଳକୁ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଭୀମ ସେଇ ସିଂହନାଦକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ନିଶତ ମାନେ ବଳହୀନ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭୀମ କହୁଛି ଏତେ ବଳହୀନ ହୋଇକି ଯାଇକି ଲୁଚିକି ରହିଛୁ କହିକି ହାତରେ ସେ ସିଂହନାଦକୁ ଧରିକି ଭୀମ ତା ପାଟିକୁ ଲଗେଇଲା ବା ଚୁମ୍ବିଲା, ପାଟିକୁ ଲଗେଇକି ବଜାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଆକ୍ରେଷୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ଆକ୍ରେଷୀଣ ମାନେ ବଳର ସହ ଧରିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଡ଼ି ଧରିକି ସିଂହନାଦକୁ ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ ନା ଜୋରରେ ବାଦନ କଲେ ବା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଏ ମହିମଣ୍ଡଳ ବା ପୃଥିବୀ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା ବା ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଜେହ୍ନା ପଡ଼ନ୍ତି ନ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ ପତ୍ର ମାନେ ପଦ୍ମପତ୍ର, ଦଳ ଦଳିତ ମାନେ କମ୍ପିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଦଳ ଦଳିତ ହୋଇଥାଏ, ପାଣି ଏପଟକୁ ଟିକିଏ ଗଡ଼ୁଥାଏ ସେପଟକୁ ଟିକିଏ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ସେଥିରେ ପାଣି ଲାଗେନି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ ହେଇକି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଟୋପେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କୋଉଠିକି ଲାଗେନି, ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ପୃଥିବୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଇ ଶବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି ମାନେ ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି, ମନ୍ଦର ମାନେ ପର୍ବତ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଧାତିକାର ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ବୁଲିଛି। କିଏ ନା ମନ୍ଦର ବା ପର୍ବତ। ମନ୍ଦର କହିଲେ ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ କମ୍ପନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ କମ୍ପନ ହେଲା ପୃଥିବୀ ଯେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ତା ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବୁଲିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ,
ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ି ଇଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ପୁଣ ଆରେକ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଭୀମ ସେଇ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରଡ଼ି ଦେଇଛି, 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯାଏଁ ଆକାଶ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯମରାଜ ଯିଏକି ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସନ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କ ମେରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ସେଇ ପାତାଳରେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ସେଇ ଫଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନବଦ୍ୱୀପ କହିଲେ 9ଟା ଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, ଆଉ କଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗୌସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ। ଏହିସବୁ ଏ 9ଟା ଦ୍ୱୀପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନବଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସପ୍ତ ସାଗର, ସାଗର ଭିତରେ ଆମର ଯାଉଛି ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ ସୁରା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଳ। ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ସାଗର ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମେରୁ ମାନେ ପର୍ବତ, ଏବଂ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଅମରମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଧ୍ରୁବ ତାରାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଅମରମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଅମରମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି, ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଉଛୁଳିକି କେଉଁଠିକି ଯାଇକି ଲାଗିଲା ନା ଆକାଶକୁ ଯାଇ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି। ଧୃତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ଜଙ୍ଘରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରିକି ତାର ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ମାରିକି ବାହାସ୍ଫୋଟକ ମାରିକି ସେ ଗର୍ଜିଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ମହାଗହନ ନିଷ୍ପାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା। ବେନି ଭୁଜେ ମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ, ଆକ୍ରୋଶୀ ମାନେ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଭିଡ଼ି ଧରି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବେନି ଡୋଲାକୁ ବୁଲେଇକି ସିଏ ଗର୍ଜନ କରିକି ଉଠିଗଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି। କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସେହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଲେ କିଏ ନା କମଳା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ସିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିନେଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳାଯା ବୋଲି ବୋଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ କମଳା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁ କରିଥିଲୁ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବି ବୋଲି। ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ହେଇଛି, ତୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା କ'ଣ କଲା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେଇ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପେଲି ଦେଲା ଏବଂ ରାଗି ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପଳାଯା ବୋଲି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଲାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠାରେ କହିଲେ ମୁଁ ପଲାଉଛି, ତୁ କେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବୁ ମୁଁ ଅନେଇକି ରହିଥିଲି, ତୋ ବାଟ ଚାହିଁକି ରହିଥିଲି, କି ତୁ କେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେବୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିକି ପଲେଇବି। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର, ଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜ୍ରାମର। ଆବର ମାନେ ଆଉ ଗୋटे, ଅଜ୍ରାମର ମାନେ ଅମର, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ତୁ ସହିଦେବୁ
ସେତେବେଳେ ତୁ ଅଜରାମ୍ବର ହୋଇଯିବୁ ବା ଅମର ହୋଇଯିବୁ ବା ଆଉ ତୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଦ, ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ। ମହାତମୀ ମାନେ ମହାରାଗୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି କହିକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଗିକି କ'ଣ କରିଛି ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ସତୁରୀ ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ କ୍ଷେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗଦାର ଭାର କେତେ ନା ସତୁରୀ ସତୁରୀ ଭାର ଗଦା। ସେ ଗଦାକୁ ସେ ଧରି ସେ ତାର ହାତରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।